बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जिहड़ा इस्लामाबाद दा एक इलाका बहुत ही ठंडा बारा कहू उत्थे दा इह वाक़या आ ते उत्थे एक फैमिली रहिंदी आ। उस फैमिली दे विच एक रिमला मंसूर लड़की आ और वो एक गिफ्ट लैण जांदी आ और वो गिफ्ट जिहड़ा सी उहदी मौत दा सबब बन गया। वो किहड़ा ऐसा गिफ्ट सी कि जिहड़ा मौत दा सबब बन गया? उहदी वजह की सी? उहदी मुकम्मल तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। ये इस्लामाबाद बारा कहू दा एक इलाका आ। उत्थे एक फैमिली रहिंदी आ। उस फैमिली के सरबराह का नाम मंसूर अब्बासी हुंदा। उहदी बेगम का नाम आसिया और उहदियां दो बेटियां ने। एक रिमला मंसूर जिहदी उम्र 19 साल आ, दूसरी ऐशा मंसूर जिहदी उम्र 16 साल आ। ये दोनों लड़कियां पढ़दियां ने। रिमला मंसूर जिहड़ी आ एक यूनीवर्सिटी दे विच पढ़दी आ जिथे कुड़ियां और मुंडे इकट्ठे पढ़दे ने। ते जिस वेले कुड़ियां और मुंडे एक जगह ते पढ़न फिर आस्ता आस्ता तलकात कुड़ियां और मुंडियां दे हो जाते ने। इसी तरह रिमला मंसूर ने भी एक अदनान नामी लड़का सी उहदा क्लास फैलो, उहदे नाल उहदे तलकात हो गए ते उहने उहदे नाल प्यार मुहब्बत आस्ता आस्ता करना शुरू कर दिता। दोनों ने एक दूजे नूं पसंद करना शुरू कर दिता। इत्थों तक वाकियात पहुंच गए कि दोनों ने इरादा कर लिया कि हुण असीं शादी दोनों करांगे और दोनों ने अपने अपने घर फिर अज तो 6 माह पहले अक्तूबर दे विच फैसला किया कि शादी जिहड़ी आ आपां दोनों घरदियां नूं भेज के ते मंगनी करिए। जिस वेले लड़का अपनी फैमिली नूं दसदा और लड़की अपनी फैमिली नूं दसदी आ, दोनों दियां फैमिलियां ने कहा कि चलो ठीक आ, वेखदे आ, अगर लड़का अच्छा होया तां असीं कर लांगे। फिर लड़के वाले कहते ने कि अगर लड़की अच्छी हुई तो कर लांगे। खैर 6 माह पहले अक्तूबर दे विच फिर ये आपस विच ही दोनों फैमिलियां मिलदियां ने और फिर इस रिश्ते नूं पक्का कर लेंदे ने। उस तो बाद फिर ये कहंदे ने कि हुण जिहड़ी आ आपां मंगनी कर दईए ते 2 माह पहले फिर इन्हां ने मंगनी करती। आज तो 2 माह पहला फिर इन्हां दोनों दी मंगनी हो जाती है। जिस वेले मंगनी हो जाती है वो जिहड़ा अदनान आ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲਦਾ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਦਨਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਲਾ ਮੰਸੂਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਦਨਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹਜੇ ਨਾ ਕੁਝ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਲਾ ਆ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਦਨਾਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਿਮਲਾ ਮੰਸੂਰ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਨਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਿਮਲਾ ਮੰਸੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਮਲਾ ਮੰਸੂਰ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਰਿਮਲਾ ਮੰਸੂਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈ ਗਈ ਆ।
ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਧਰੋਂ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਲਾ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਮਲਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਦਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 30 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਿਮਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਫਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਿਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿਫਟ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿਫਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ। ਰਿਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਮਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਅਦਨਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਖੈਰ ਅਦਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਲਾ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾ। ਰਿਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਦਨਾਨ ਦੇ ਘਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਪੁਰਾ ਝੁੱਗੀ ਸਟਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਅਦਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਨਾਨ ਆ ਯਕਦਮ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਜੋ ਹੀ ਝੁੱਗੀ ਸਟਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਅੰਦਰ ਰਿਮਲਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਆਸੀਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਮਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਮਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਆਸੀਆ ਔਰ ਆਇਸ਼ਾ ਦੋਨੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਮਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਲਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਦਨਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਰਿਮਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲੀ, IG ਪੰਜਾਬ ਅਲੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਕੜ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।